Hello students. Today now going about this chapter reproduction in lower and higher plants. Last video will be study on a androecium or structure of the carpel. And this video will be study on a structure of ovule. Ovule, it is also known as the megasporangia along with the protecting covering layer. In between exact center development of the female gametophyte. It is the protecting covering layer. Ovules ला कोणाला ovules ला protecting covering layers आहे. आपलं सॉरी मेगास्पोरेंजियम ला protecting covering layer आहे. It is called as the ovule. Ovule, it is an integumented megasporangium. Integumented, it means the protecting covering layer. Like integuments means layer, protecting covering layers. Ovule is the egg containing body present within the ovary. ओव्हरीच्या सेंटर मध्ये egg containing bodies आहे त्याला आपण ओव्ह्यूल्स म्हणणार आहोत. Then ovules are born over the cushion like parenchymatous tissue. It is called as the placenta, like this. These are the ovules centrally, and these are the outermost protecting covering layer. It is the ovary wall, and these are linked in between ovule and ovary. It is also called as the placenta. Okay, which provide nutrition to the ovules. It is these placenta are transferred the nutritions. They are also transferred the nutritions to the ovary. Ovary कडून placenta मार्फत ovules ला nutritions provide करते. Development of the female gametophyte. They are also provides the nutrition, food, waters also. Okay. There. These arrangements of the ovule attached to the placenta in ovary cavity, it is called as the placentations. म्हणजे एक्झॅक्ट ओव्हरी मध्ये ओव्ह्यूलची जशी अरेंजमेंट्स आहे ह्या अरेंजमेंट्सला आपण काय म्हणणार आहोत प्लासेंटेशन. इन डिफरंट फ्रुट्स किंवा फ्लावर मध्ये जी ओव्हरी आहे या ओव्हरीमध्ये डिफरंट अरेंजमेंट्स असेल. कोणाची मार्जिनल असेल, कोणाची बेसल असेल, कोणाची सेंट्रल असेल, कोणाची एक्झाइल्स असेल. This type of the arrangements of the ovule attached to the placenta in ovary, it is called as the placentations. It is called as the placentations. Then next, part of ovule. Okay, part of ovules. The typical arrangements of the angiospermic ovule consist of the two main parts. First, it is the funicle, or it is commonly known as the stalk. And second, it is the body. The ovule divided into the two parts. First, it is the funicle, and second, it is the body. Like this diagram. These portions are called as the funicle, and these upper portions, it is called as the body. Okay. Now see in a first part, funicle. Funicle, it is stalk of ovule. It is called as the funicle or funiculus.
हा एक प्रकारे ओव्ह्यूलचा स्टॉक आहे, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, फ्युनिक्युलस म्हणणार आहोत किंवा फ्युनिकल्स म्हणणार आहोत. ओव्ह्यूल विथ फ्युनिकल्स इट इज कॉल्ड ॲज द फ्युनिक्युलेट ओव्ह्यूल. म्हणजे ज्या ओव्ह्यूल्सला फ्युनिकल अटॅच आहे, प्रेझेंट्स आहे, दिस फ्युनिकल्स आर कॉल्ड ॲज द फ्युनिक्युलेट ओव्ह्यूल. देन सेकंड, ओव्ह्यूल विदाउट फ्युनिकल इज कॉल्ड ॲज द ससाईल ओव्ह्यूल. म्हणजे काही ओव्ह्यूल्सला फ्युनिकल हा अब्सेंट आहे. इट इज कॉल्ड ॲज द sessile ovules. The point attachment of funicle to body of ovule, it is called as the helium. Like this, these points. The funicle are attached to the body. These two are attached in between body. It is called as the helium. This portion, like this diagram. It is the upper portion, it is the body of the ovules. Okay, and lower portion, it is the funicle or funiculus. And the point attachment in between funicle to body, ह्या दोन्हींना जो जॉईंट करणारा पॉइंट्स आहे, इट इज द हिलियम. ओके, इट इज द helium. These points are called as the helium. Okay, then next, ridge form by the fusion of funicles with the body of ovule. It is called as the raphe. These portions. In between two parts, like large ridge are formed. These black colors of the ridge, it is called as the raphe. But the raphe are present in some ovule. It is not present in all type of the ovules. Some plant of the ovules presents these raphe. This raphe म्हणजे काय, एक रिज फॉर्म आहे, एक आतमध्ये एक पोर्शन्स आहे, स्पॉन्जी लेयर्स आहे, थिन लेयर्स आहे, त्या लेयरला आपण रॅफी म्हणणार आहोत. बरं, ह्या रॅफीचा रोल काय आहे? रॅफी परसिस्ट इवन इन मॅच्युअर सीड्स. ज्यावेळेस एम्ब्रिओ पासून फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स डेव्हलपमेंट होणार आहे, ही रॅफी काय करणार आहे, त्यावेळेस पण प्रेझेंट असेल. सीडला प्रोटेक्ट करण्यासाठी एक थिन व्हाईटिश लेअर असते. इट इज कॉल्ड ॲज द रॅफी. ज्यावेळेस सीड हे वॉटर मिळेल त्याला, त्यावेळेस ते डॅमेज होऊ नये म्हणून त्याला एक प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग लेअर आहे. दीज आर द रॅफी. परसिस्ट मीन्स दे आर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड तयार जरी झालंय तरी पण रॅफी प्रेझेंट्स आहे. इट इज कॉल्ड ॲज द परसिस्टंट. ओके, एक्झाम्पल मँगो. मँगोच्या सीड्स मध्ये एक इनर लेअरने व्हाईटिश लेअर असते. इट इज कॉल्ड ॲज द रॅफी. Funicle attach ovule to placenta. Funicles like this. These portions are the placenta, and it is the body. In between, funicles are also present. It conduct main role of the funiculus. It conduct the food and water from placenta to body of the ovule. म्हणजे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे, ओव्हरीकडून जे काही वॉटर फूड्स येणार आहे, हे सप्लाय कोण करणार आहे बॉडीला? फ्युनिकल्स सप्लाय करणार आहे. फ्रॉम प्लासेंटा टू बॉडी ऑफ द ओव्ह्यूल्स. इट इज कॉल्ड ॲज द फ्युनिकल्स. ओके, देन नेक्स्ट, बॉडी. इट इज द मेन पार्ट ऑफ द ओव्ह्यूल्स. The body consists of 5 parts. The body are divided into the 5 parts. First, nucellus. Second, integuments. Third, chalaza. Fourth, micropyle. And last, it is the embryo sac. These 5 parts are, this body are divided into the 5 parts. The first part will be seen, nucellus. Nucellus
Nucellus. It is the central, major, and massive part of the body. This portion at that central, major, and massive part of the body, it is called as the nucellus. एक्झॅक्ट सेंटरला ज्या लेअर आहेत पॅरेनकायमा सेल्स आहेत ह्या पॅरेनकायमा सेल्सने बनलेलं जे स्ट्रक्चर्स आहे एक्झॅक्ट सेंट्रलला त्याला आपण काय म्हणणार आहोत न्यूसेलस लाईक दीज पोर्शन्स बघा these portions are called as the nucellus. Okay. बघा न्यूसेलस कशाने बनलेला आहे इट इज मेड अप ऑफ डिप्लॉइड पॅरेनकायमटस टिश्यू और सेल पॅरेनकायमा सेल्सने बनलेला आहे इट इज ऑल्सो नोन ॲज द न्यूट्रेटिव्ह टिश्यू बिकॉज दे हॅव ऑल्सो प्रोव्हाइडेड द न्यूट्रिशन टू द मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसॅक in between development of the female gametophyte they have also requirement of the energy and this energy provided to the these parenchyma cells ह्या parenchyma cells काय करणार आहेत एम्ब्रियो सॅकला ज्यावेळेस डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट तयार होणार आहे त्यावेळेस एनर्जीची गरज आहे ही एनर्जी कोण प्रोव्हाइड करणार आहे दिस न्यूसेलस एक्झॅक्ट सेंटर पार्ट हा जो पार्ट्स आहे त्याला आपण न्यूसेलस म्हणणार आहोत ओके लास्ट पॉइंट्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द मेगास्पोरेंजियम अँड साइट ऑफ फॉर्मेशन्स it is also called as the megasporangium site of the formation of the megaspore formations होते हैं it is also याला आपण काय म्हणू साइट ऑफ मेगास्पोर फॉर्मेशन म्हणजे ह्या न्यूसेलसच्या आतमध्ये काय होणार आहे मेगास्पोरेंजियम डेव्हलपमेंट होणार आहे म्हणून आपण याला काय म्हणलेलं आहे साइट ऑफ मेगास्पोर फॉर्मेशन्स It is also called as the site of megaspore formation. It provides nourishment to the development of the embryo sac. आपण आत्ताच म्हणलो की ज्यावेळेस डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट होत आहे त्याला एनर्जीची गरज आहे आणि हा एनर्जी प्रोव्हाइड करतोय लाईक इट प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो सॅक इट प्रोड्यूस फिमेल गॅमेटोफाइट ऍट मॅच्युरिटी त्याच्यानंतर काय होणार आहे फिमेल गॅमेटोफाइट तयार होणार आहे ओके सेकंड पार्ट इंटुगुमेंट्स इंटुगुमेंट्स मीन्स surrounding the nucellus the protecting covering layer it is also called as the nucellus sorry integuments ह्या न्यूसेलसच्या आउटर साइडला बघा these two layers are formation protecting covering layer ह्या प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग लेयर्स आहेत ना त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत इंटुगुमेंट्स इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी इंटुगुमेंट्स दीज पॉइंट्स दीज टू लेयर्स आर कॉल्ड ॲज द इंटुगुमेंट्स बघा प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग सराउंडिंग द न्यूसेलस आर कॉल्ड ॲज द इंटुगुमेंट आता तीन टाईपचे इंटुगुमेंट्स आहेत तीन प्रकारचे इंटुगुमेंट्स आहेत फर्स्ट युनिटेग्मिक ओह्युल्स Ovules only one integuments are present. It is also called as the unitegmic ovules. म्हणजे ओव्ह्यूलला एकच प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग लेअर आहे जसं ह्या डायग्राम मध्ये पाहतोय आपण दोन प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग लेअर्स आहेत दे लाईक दिस वन आउटर अँड ही इनर ह्या दोन लेअर आहेत ना तर काही ओव्ह्यूल्स मध्ये एकच लेअर आहे इंटिग्युमेंटची त्याला आपण काय म्हणणार आहोत युनिटेग्मिक ओव्ह्यूल्स एक्झाम्पल बघा member of the gamopetally and gymnosperm. These two species may be present in only one type, only one integuments are present in ovule. Member of gamopetally. Gamopetally म्हणजे ज्या फ्लावरचे पेटल्स फ्यूज आहेत ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर्स आहेत त्या फ्लावर मध्ये एकच टेगमन आहे एकच इंटुगुमेंट्स आहे आणि सेकंड इट इज द जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म मध्ये पण प्रत्येक जिम्नोस्पर्म मध्ये एकच प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग लेअर आहे इंटुगुमेंटची इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द युनिटेग्मिक ओव्ह्यूल
Then next, bitegmic ovules. Bitegmic ovule म्हणजे the ovules, two integuments are present in between ovule. It is called as the bitegmic ovules. It is also called as the bitegmic ovules. Ovules belongs to the two protecting covering layer. Two integuments are present. It is called as the bitegmic ovule. It is very common in angiosperm or advanced method. Maximum angiospermic plant मध्ये bitegmic ovule असतो. And mostly monocot मध्ये तर bitegmicच असतो. Okay, then next, ategmic ovules. Ovule without इंटुगुमेंट्स. काही ओव्ह्यूल असे आहेत की त्यांना इंटुगुमेंट्सच अब्सेंट्स आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द अटेग्मिक ओव्ह्यूल्स. सॅन्टॅलम, मराठीमध्ये त्याला चंदन म्हणू आपण. चंदनाचं जे झाड आहे त्याच्यामध्ये जे फ्लावर्स आहेत त्याच्यामध्ये जी ओहरी आहे, ओव्ह्यूल्स आहेत, त्याच्यामध्ये प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग लेअर अब्सेंट्स आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द अटेग्मिक ओव्ह्यूल. Ovule without integuments, it is called as the ategmic ovule. Example, Santalum. And आणखीन एक parasitic plants आहे, Lorianthus. These plants may be absent in a integuments. Okay, the next. Okay. Third, chalaza. It is the base of nucellus, is called as the chalaza. It is the third part of the body, like this. आता हे न्यूसिलसचा बेस ऍट द प्रेझेंट ऍट द टीप, इथं जो बेस आहे न्यूसिलसचा, ह्या पोर्शन्सला आपण चलाजा म्हणणार आहोत. लाईक दिस पोर्शन्स आर कॉल्ड ॲज द चलाजा. बघा त्याचं फंक्शन्स बघू. इंटुगमेंट्स अरायझेस फ्रॉम दिस चलाजा. ह्या इंटुगमेंट्स डेव्हलप जे होणार आहेत ह्या बेस ऑफ द न्यूसेलस म्हणजे चलाजा मधून डेव्हलपमेंट होणार आहेत. अँड एंड ऑफ द ओव्ह्यूल टुवर्ड द चलाजा इज कॉल्ड ॲज द चलाजा एंड. हा जो एंड आहे ह्या साईडचा ओव्ह्यूलचा त्याला आपण चलाजा एंड म्हणणार आहोत. ओके, देन नेक्स्ट, मायक्रोपाईल. अ स्मॉल पोर प्रेझेंट्स ॲट द टिप ऑफ द ओव्ह्यूल is called as the micropyle. The exact opening जो आहे portions at the apex portion, एक small open part आहे. ह्या partsला आपण काय म्हणणार आहोत? चलाजा म्हणणार आहोत. The end of the ovule toward the micropyle, ज्या साइडने मायक्रोपाईल आहे त्या एंडला आपण मायक्रोपायलार एंड म्हणणार आहोत. हा ओपनिंग पोर कशासाठी आहे? मोस्ट ऑफ ऑल द जे डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट आहे ना, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन झालेली, त्या पोलन ट्यूब्सला एंट्री करण्यासाठी आहे. बघा लास्ट पॉइंट तोच आहे. इट्स अलो एंट्री टू पोलन ट्यूब इनटू द ओव्ह्यूल. ज्यावेळेस फर्टिलायझेशन होणार आहे, पोलन ट्यूब एंट्री करणार आहे, तर ती कुठून करणार आहे? या मायक्रोपायलार एंडने करणार आहे. These ends are also called as the micropylar end. These ends are chalaza end. It is the integuments. It is the fourth part of the body. And then last, embryo sac. It is also called as the female gametophyte. It contains female gametes or eggs. It contain female gametes or egg. embryo sac आपण काय म्हणणार आहोत? फिमेल गॅमेटोफाइट्स म्हणणार आहोत. इट इज द लार्ज oval shape cell present toward the micropylar end of the nucellus. These exact center of the nucellus at the end of the micropylar end च्या जवळच आहे. हा जो पोर्शन आहे लार्ज oval shape of the cell present at the nucellus and at the end of micropylar end, it is called as the embryo sac. It is also called as the female gametophytes.
ठीक आहे. थर्ड पॉइंट बघा काय लिहिलेलं आहे. इट इज एम्बेडेड इन न्यूसेलस, न्यूक्लियस मध्ये एम्बेडेड आहे. अँड एम्ब्रियो डेव्हलप इन दिस सेल, हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज द एम्ब्रियो सॅक. ह्याच्यापासूनच आपण एम्ब्रियो डेव्हलप करणार आहोत, म्हणून आपण ह्याला काय म्हणलेलं आहे, एम्ब्रियो सॅक म्हणलेलं आहे. इन बिटवीन सेल like this portion, it is the embryo sac of an angiosperm. It is an 7 cell 8 nucleated आहे. इथं डायग्राम मध्ये सेंटरची जी सेल्स आहे लाईक दिस, it is the single cell presents like these cells. 7 cell, 1 2 3 4 5 6 7 cell and 8 nucleated. Because polar nuclei is deployed, 2 nucleus are also present. हे बघा इथे सेंटरला 2 न्यूक्लियस आहेत. जे एम्ब्रियो सॅकचं स्ट्रक्चर कसं आहे, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड आहे. ओके, बघू मग पॉइंट्स बघू. इट कंटेन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. एम्ब्रियो सॅक मध्ये मोस्टली 3 स्ट्रक्चर्स आहेत. एक्झॅपरेटस, secondary nucleus and antipodal cells. First we'll study in exapparatus. It is the group of 3 haploid cell present toward the micropylar end of the embryo sac. हा जो पोर्शन्स आहे, हा समजा इकडे मायक्रोपायलर एंडला आहे, ही थोडं अपोजिट्स आहे. ह्या 3 सेल्स आहेत, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, exapparatus म्हणणार आहोत. It consists of central larger cell, it's called as the eggs or female gamete, and 2 lateral cells are called as the sister cell or synergid cells. Central जी cells आहेत, it is called as the, these cells are called as the eggs, or it is also called as the female gamete, and these 2, it is central, it is the large cells, and 2 lateral cell, it is small cell. It is called as the synergid cells or sister cells. Just male gametes are entered to the embryo sac and they get fertilized. Fusion of the gametes, eggs and male gamete, to produce, require the energy, and these synergid cells or sister cells are also provide the nutrition food or energy in between formation of the डेव्हलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो. ज्यावेळेस इम्ब्रियो तयार होतोय, फर्टिलायझेशन होतंय, त्यावेळेस एनर्जीची गरज आहे. ही एनर्जी कोण प्रोव्हाइड करणार आहे, ह्या 2 सिस्टर सेल और सिनर्गेड सेल्स प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके, एक्झॅपरेटस मध्ये काय काय मग, 1 लार्जर सेंट्रलला एग्ज आहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिमेल गॅमेट, अँड 2 लॅटरल सेल, इट इज कॉल्ड एज द सिस्टर सेल्स. Then next, secondary nucleus. ठीक आहे, इथे पाहायला लिहिलंय, after fertilization, eggs convert into the diploid zygote, which produce embryo of the seed. Fertilization, eggs convert diploid zygote होतोय त्यावेळेस, which produce embryo of the seeds. And next, secondary nucleus. A diploid cell is present at the center of the embryo. It is called as the secondary nucleus. हा एक्झॅक्ट सेंटरला जी सेल्स आहे त्याच्यात 2 पोलार न्यूक्लिया प्रेझेंट्स आहेत, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय, सेकंडरी न्यूक्लियस म्हणणार आहोत. The 2 polar nuclei fuses in the center to form the secondary nucleus. After fertilizations, it develops into the triploid primary endosperm nucleus, which produce the endosperm. जे सीड्स मधलं एंडोस्पर्म आहे, ह्या सेकंडरी न्यूक्लियस पासून तयार होणार आहे. मग त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ट्रिप्लॉइड का बरं बनलेलं आहे, इट इज द पोलार न्यूक्लियाय, and 1 male gamete fuses with this secondary nucleus to form the triploid. 3 न्यूक्लियस झालेत, म्हणून आपण त्याला काय म्हणलेलं आहे, ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, टू फॉर्म द एंडोस्पर्म.
त्याच्यापासून तयार काय होणार आहे, एंडोस्पर्म तयार होणार आहे आफ्टर फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर इट इज द सेकंडरी न्यूक्लियस. ओके, देन नेक्स्ट antipodal cell. It is the last cells. A group of 3 haploid cells present toward the chalaza end. It is called as the antipodal cells. ह्या इक्वल सेल्स आहेत एका साइडने, अँटीपोडल सेल्स एका साइडने आहेत बघा. ह्या 3 सेल्स ऍट द एंड ऑफ चलाजा एंड्सला 3 सिमिलर सेल्स आहेत. त्या सेल्सला 3 हॅप्लॉइड सेल्स आहेत. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द अँटीपोडल सेल्स. It is the nutritive layer. It is the nutritive tissue. Mostly enzyme, protein, and lipids are also provided to the eggs or development of the female gametophytes. ज्यावेळेस सीड तयार होतोय, डिप्लॉय फर्टिलायझेशन होतंय, मेल गॅमेट एंट्री करतोय, एंट्री केल्यानंतर फर्टिलायझेशन होणार आहे, डिप्लॉइड झायगोट फॉर्मेशन होणार आहे, त्यावेळेस एनर्जीची न्यूट्रिटिव्ह लेयर्सची जास्त न्यूट्रिशनची गरज आहे. मग एन्झाईम, प्रोटीन्स, लिपिडची गरज आहे. मग हे एनर्जी कोण प्रोव्हाइड करणार आहे, हे अँटीपोडल सेल्स प्रोव्हाइड करणार आहे. म्हणून ह्यांना आपण काय म्हणलेलं आहे, न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू म्हणलेलं आहे. आफ्टर फर्टिलायझेशन दीज सेल्स आर डिजनरेट. कारण की फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर, एनर्जी प्रोव्हाइड केल्यानंतर, सीड तयार झाल्यानंतर ह्या सेलची काहीच गरज नाहीये. मग दिस सेल्स आर कम्प्लिटली डिजनरेट आफ्टर फर्टिलायझेशन. ओके, दिस इज द 5 पार्ट ऑफ द बॉडी. फर्स्ट कोणचा आहे, एक्झॅपरेटस नाही. फर्स्ट कोणचा आहे, एम्ब्रियो सॅक, चलाजा एंड, मायक्रोपायलर एंड, अँड नेक्स्ट इंटुगुमेंट्स, आणि लास्ट आहे पहिला न्यूसेलस आहे. दिस इज द 5 पार्ट ऑफ द बॉडी. And first it is the funicle. It is the stalk of the ovule. It is called as the stalk. हा स्टॉक आहे कोणाचा, बॉडीचा. बॉडी आणि प्लासेंटाला कनेक्ट असणारा पार्ट. इट इज कॉल्ड एज द फ्युनिकल. ओके, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ovule. Now this video stop here. Okay, thank you.